السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چار ضلع، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کوارٹیلیٹرل۔ ٹھیک، تو عنوان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے، چار ضلع، ایسے اشکال جس میں کہ چار ضلع ہو۔ ٹھیک، تو چلیے ہم چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں چار ضلع کے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں کس کی مثالیں ہیں، چار ضلع کے۔ ہر ایک فگر میں یا پھر ہر ایک شکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کے کتنے کنارے ہیں، چار، یہاں پر یہ دوسرا کنارہ، تیسرا اور یہ چوتھا۔ اس طرح سے ہر ایک اشکال میں اگر آپ دیکھیں گے تو چار کنارے آپ کو ملیں گے۔ تو چلیے ہم اس کو بناتے کیسے یا پھر چار ضلع بنتا کیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو چار ضلعوں کو بنانے کے لیے ہمیں ضلع کی ضرورت ہوگی۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے، ایک قطع خط ہے جو کہ چار ضلع میں ضلع کا کام کرے گا۔ تو میں اس مقام کو اے نام دے دیتا ہوں، اس مقام کو بی۔ تو یہ ہمارا اے بی جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، قطع خط۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لائن سیگمنٹ۔ کیا کہتے ہیں، لائن سیگمنٹ کہتے ہیں۔ اب ہم اس لائن سیگمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے چار ضلع بنائیں گے۔ دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک لائن سیگمنٹ اس طرح سے لیا، دوسرا لائن سیگمنٹ اس طرح سے، تیسرا اور چوتھا کچھ ہم نے ایسا لیا جس سے یہ کیا ہو گیا، ایک چار ضلع بن گیا۔ اس طرح سے اگر میں اس مقام کو نام دوں، اس مقام کو اے، اس مقام کو بی، سی اور اس مقام کو ڈی، تو اس طرح سے ہمارا جو اے بی سی ڈی بنا وہ کیا ہمارا چار ضلع ہی ہیں۔ ٹھیک، جس میں کہ چار ضلع ہیں۔ کون کون سے، اے بی ایک ضلع ہو گیا، بی سی دوسرا، سی ڈی تیسرا اور ڈی اے چوتھا۔ یہ ہمارا پہلا ضلع، یہ دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا۔ اگر ہم اس کے ایک تعریف کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے، چار ضلع ایک بند شکل ہے جس میں چار اضلاع اور چار زاویے ہوتے ہیں، اور چاروں زاویوں کا جمع 360 ڈگری ہوتا ہے۔ ڈگری کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، درجہ۔ 360 درجے کا ہوگا، تینوں زاویوں کو جب ہم جوڑیں گے، جمع مطلب سم ہوتا ہے۔ اب زاویہ جو بنتا ہے دو قطع خط کے درمیان جو جھکاؤ ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، زاویہ۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارا ایک زاویہ اے پر بن رہا ہے، دوسرا زاویہ ہمارا بی پر بن رہا ہے، تیسرا زاویہ سی پر اور چوتھا زاویہ ہمارا ڈی پر بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک چار ضلع میں چار ضلع اور چار زاویہ ہوتا ہے، اور چاروں زاویوں کا جمع 360 ڈگری ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے چار ضلع کے اقسام۔ چار ضلع دیکھا، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کوارٹیلیٹرل۔ عام طور پر اگر ہم چار ضلع کے اقسام کی بات کریں تو وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلا تو متوازی الاضلاع ہے، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پیرلیلوگرام۔ اس کی شکل کو اگر ہم بنانے کی بات کریں تو ہم سیٹ اسکوائر کا استعمال کریں گے جو ہمارے کمپاس میں ہوتا ہے۔ دو طرح کے سیٹ اسکوائر ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے جس کا کہ دو ضلع یعنی کہ 2 سائڈس ایکول ہوتا ہے، اور ایک کچھ ایسا ہوتا ہے۔ دو طرح کا سیٹ اسکوائر آپ کے کمپاس میں ہوتا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم ہر ایک فگر کو بنائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک سیٹ اسکوائر میں نے ایسے رکھا اور دوسرا ایسا، تو یہ اس طرح کا جو شکل ہوگا وہ ہمارا کون سا شکل کہلائے گا، متوازی الاضلاع، انگلش میں ہم اس کو کیا کہیں گے، پیرلیلوگرام۔ دوسرا اقسام ہے ہمارا مستطیل، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ریکٹینگل۔ اس کی شکل کچھ ایسا ہوتا ہے، جب ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا، ریکٹینگل بن جائے گا۔ تیسرا ہے ہمارا مربع، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں اسکوائر۔ اس کا جو شکل ہوتا ہے فگر وہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا موئن، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں رومبس۔ اس کا شکل رومبس کا کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور ففتھ یا پھر آخری ہمارا ہے منحرف، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹریپیزیم۔ تو اس کی شکل کی اگر ہم بات کریں تو اس کا شکل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم ایک ایک کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے کچھ خصوصیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم متوازی الاضلاع کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ متوازی الاضلاع کا شکل کچھ ایسا تھا۔ اگر میں اس کے کنارے سے ایک لائن کھینچوں تو ہمارا جو فگر آئے گا یا پھر ہمارا جو فگر بنے گا کچھ اس طریقے سے بنے گا۔ ٹھیک، یہ دیکھیں یہ ہمارا کیا بن گیا، متوازی الاضلاع، پیرلیلوگرام۔ تو اس کا پہلا خصوصیت کیا ہے کہ مقابل کا اضلاع کیا ہوتا ہے، برابر۔ مقابل مطلب سامنے کا، ٹھیک ہے، فرنٹ۔ یہ کیا ہے، مقابل مطلب آمنے سامنے۔ ٹھیک، تو مقابل کا ضلع کیا ہوگا، برابر ہوگا، مطلب یہ والا جتنا ہوگا، میں یہاں پر انڈیکیٹ کر دیتا ہوں، مقابل کا ضلع مطلب یہ والا جتنا ہوگا اتنا ہی یہ والا ہوگا، جتنا لمبا یہ والا ہوگا اتنا ہی اس کے سامنے والا ہوگا۔ ٹھیک، اور دوسرا کیا اس کا خصوصیت ہے، مقابل کا زاویہ بھی برابر ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا زاویہ، میں یہاں پہ زاویہ دکھا رہا ہوں، ہمارا جتنا زاویہ یہ والا ہوگا اتنا ہی زاویہ ہمارا یہ والا ہوگا، یعنی کہ آمنے سامنے کا جو زاویہ ہوگا وہ کیا ہوگا، برابر ہوگا۔ اور دیکھیں، اور یہ جتنا زاویہ ہوگا اتنا ہی زاویہ
ये भी होगा, यानी कि ये आपस में बराबर होंगे। वित्र एक दूसरे को तसनीफ करते हैं। अब वित्र क्या होता है? वित्र जो होता है सामने वाले को, जो दो आमने सामने का जाविया होता है उसको मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम क्या कहेंगे? वित्र कहेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा ये वित्र है। मैं इसको अगर नाम दे दूँ, मैं इस मकाम को ए, इस मकाम को बी, इसको सी और इसको डी, तो ए पर जो जाविया बन रहा है और सी पर जो जाविया बन रहा है, इसको जो मिलाने वाला किता खत होगा उसको हम क्या कहेंगे? वित्र कहेंगे। तो इस तरह से इसमें 4 जाविये हैं तो इसमें 2 वित्र बनेंगे ऐसे। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? तसनीफ करेंगे, यानी कि बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। अब इसका अगला खुसूसियत है कि 2 मुत्तसिल जावियों का जमा 180 दर्जा होता है। अब मुत्तसिल जाविया क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। और वित्र को हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। ठीक। और तसनीफ को मतलब इंटरसेक्ट कहते हैं। इंटरसेक्ट, ये तसनीफ जो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट जो करता है। तसनीफ मतलब इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को करता है। ठीक। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? यहाँ पर जो ए और बी, ये दो जो जाविया बन रहे, 2 एंगल जो बन रहे हैं, इसको बनाने वाले एक लाइन हमारा क्या है? कॉमन है। जब 2 जाविया अगर बन रहा है और उस दोनों को बनाने में एक कॉमन लाइन हो या फिर एक कॉमन साइड हो, तो वो दोनों जाविया क्या कहलाएंगे, या फिर वो दोनों एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एडजेसेंट या मुत्तसिल जाविया। तो इसका जमा जो होता है, इसका जो सम होगा ए और बी का, एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 दर्जे का होगा। अब हम अगला देखते हैं मुस्ततिल। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। इसको हमने ऐसा बनाया था। अगर मैं इसके किनारे से एक लाइन खींचूँ हर किनारे से, तो हमारा शक्ल जो कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा बन करके आएगा। ठीक, यहाँ देखें। अब इसकी खुसूसियत की हम बात कर लेते हैं। हर जाविया कायमा जाविया होता है, मतलब हर जाविया, हर एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर हमारा 4 जाविया बनेगा। मैं इस मकाम को नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो हमारा ए पर एक जाविया बन रहा है, बी पर दूसरा, सी पर तीसरा और डी पर चौथा जाविया बन रहा है। तो हर जाविया कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 दर्जे का हर जाविया होगा। यहाँ पर जो 4 जाविया हमारा बनेगा वो 90 दर्जे का होगा। दूसरा हमारा मुकाबिल इज़ला बराबर होगा, यानी कि आमने सामने का जो हमारा ज़िला है वो क्या है? बराबर होगा। जितना ये होगा उतना ये उतना ही लंबाई का ये, और जितना लंबाई का ये उतना ही लंबाई का ये होगा। यानी कि मुकाबिल आमने सामने का ज़िला बराबर होगा, यानी कि यकसा होगा। तीसरा हमारा वित्र बराबर होता है। वित्र मतलब मैंने अभी बताया कि सामने वाले जाविये को मिलाने वाला जो हमारा लाइन होता है, किताखत लाइन सेगमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? वित्र कहेंगे। यहाँ पर हमारा ए सी एक वित्र बन रहा है और बी डी दूसरा वित्र बन रहा है। ये दोनों वित्र क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। वित्र एक दूसरे को तसनीफ करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। जितना ये होगा उतना ही है, जितना ये होगा उतना ही है। मान लीजिए यहाँ पर ये मैं नाम दूँ, जहाँ पर ये तसनीफ कर रहे हैं एक दूसरे को, ओ पर मान लीजिए तसनीफ कर रहा है, तो हमारा जो ए ओ होगा, यहाँ पर मैं वित्र के यहाँ पर लिख देता हूँ ए ओ, जो हमारा निस्फ वित्र है वो ओ डी सी के बराबर होगा और बी ओ बराबर होगा हमारा ओ डी के। ठीक, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वित्र, जैसे ए बी बराबर, नहीं सॉरी ए बी नहीं, ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक, ये वित्र हो गया। मुकाबिल ज़िला तो है ही, जैसे ए मुकाबिल का ज़िला कौन कौन से हैं? ए बी के बराबर कौन सा होगा? सी डी के, और ए डी के बराबर होगा बी सी के होगा। ये मुकाबिल का ज़िला हो गया। तो ये सारे फिगर किसके हो गए? मुस्ततिल के, यानी कि रेक्टेंगल के। ये सारे क्या हो गए? रेक्टेंगल यानी मुस्ततिल हो गए, मुस्ततिल। ठीक, अब हम आगे देखेंगे मुरब्बा, यानी कि स्क्वायर को देखेंगे। स्क्वायर जो हमने देखा था फिगर कुछ ऐसा बना था। इसके किनारे से जब हम लाइन खींचेंगे तो हमारा शक्ल जो बन करके आएगा कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। इसकी खुसूसियत हम देख लेंगे। मुरब्बा एक ऐसा मुस्ततिल है, मुरब्बा क्या है? एक मुस्ततिल ही है जिसके इज़ला क्या होते हैं? बराबर। जब हम मुस्ततिल के सभी ज़िले को बराबर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? मुरब्बा, यानी कि इसका क्या होगा? हर ज़िला बराबर होगा। और जो प्रॉपर्टीज़ उसके थे, यानी कि मुस्ततिल के थे, वही प्रॉपर्टी इसमें भी होगा, यानी कि हर जाविया 90 डिग्री का होगा हमारा। यहाँ मैं नाम दे दूँ ए बी सी डी। तो ए पर जो जाविया बनेगा वो 90 डिग्री,
यानी हर जाविया हमारा कितना होगा 90 डिग्री। इस तरह का जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री को बताता है हमारा, ठीक। इसके इज़ला बराबर होते हैं, मैंने बताया कि हर इसका ज़िला क्या होगा, बराबर होगा। वित्र एक दूसरे को, वित्र बराबर थे, सॉरी वित्र क्या होते हैं, वित्र बराबर होते हैं और एक दूसरे को अमूदी तसनीफ़ करते हैं, ठीक। यहाँ पर मेन पॉइंट है, अमूदी तसनीफ़ करने का मतलब क्या है, तसनीफ़ नासिफ मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन अमूदी मतलब, अमूद कहते हैं परपेंडिकुलर को, किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर को, यानी कि पर एक दूसरे को जो जहाँ पर काटते हैं वो परपेंडिकुलरली काटते हैं। यहाँ पे देखें हमारा एक वित्र ये हो गया AC, दूसरा वित्र हो गया हमारा BD। तो ये एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर O पर अगर ये काट रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, जहाँ पर काट रहा है दो खत के दरमियान जो हमारा बनेगा वो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यानी कि चार जाविये जो यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहे हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, ठीक। यहाँ ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह सारे फिगर किसके हैं, स्क्वायर के, जो हमने अभी पढ़ा, जैसे स्क्वायर के, जैसे चेस का बोर्ड हो गया, इस तरह के घड़ी, और कैरम बोर्ड जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, मुरब्बा, इसको हम क्या कहेंगे, मुरब्बा के शक्ल का है, यानी कि स्क्वायर के शक्ल का है। अब हम बात करते हैं मुइन की, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। इसकी शक्ल जो है कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो ये क्या है, इसके किनारे से अगर हम एक लकीर खींचेंगे और उसकी शक्ल को बनाएंगे तो हमारा शक्ल जो बन करके आएगा कुछ ऐसा बन करके आएगा। एक मुतवाज़िउल इज़्ला जो हमने देखा सबसे पहले, पैरेललोग्राम, जिसके तमाम इज़्ला बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, मुइन कहेंगे, ठीक। जब हम एक मुतवाज़िउल इज़्ला पैरेललोग्राम के सभी ज़िला को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तब जो हमारा फिगर बनेगा वो मुइन होगा, रोम्बस। मुकाबिल के इज़्ला बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने का ज़िला बराबर होता है। मैं यहाँ नाम देता हूँ इस मुइन को ABCD। मुकाबिल का जाविया भी बराबर होता है, यानी कि सामने का जो ये वाला जाविया है हमारा वो क्या होगा, इस ए पर जो जाविया हमारा बनेगा वो C जाविया के बराबर होगा, और जो हमारा जाविया कहाँ पे B पे बन रहा है वो जाविया D जाविया के बराबर होगा, यानी कि मुकाबिल, यानी कि सामने का जाविया बराबर होता है। मुकाबिल मतलब सामने होता है, फ्रंट जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वित्र एक दूसरे को अमूदी तसनीफ़ करते हैं, मुरब्बे की तरह। इसका भी जो वित्र होता है एक दूसरे को अमूदी तसनीफ़ करता है। अमूदी मतलब परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली तसनीफ़ करेगा, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक, 90 डिग्री का हर एक एंगल, तो अमूदी तसनीफ़ करता है। दूसरा हमारा दो मुतसिल जाविया का जमा 180 डिग्री होता है। ये हमने पैरेललोग्राम में भी देखा था, मुतवाज़िउल इज़्ला में, कि यहाँ पर जो हमारा मुतसिल जाविया बन रहा है वो एंगल A और एंगल B को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा, जिसको हम एडजेसेंट एंगल भी कह रहे थे, एडजेसेंट एंगल। हमने आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वो क्या होता है, जब दो जाविया बन रहे हो और दोनों जावियों को बनाने में एक ज़िला जो है वो कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो। चूँकि जब हम दो ज़िला बना रहे हैं तो दो जाविया बना रहे हैं, तो दो जावियों को बनाने के लिए हमें इस तरह से देखिए 4 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, 4 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो, एक कॉमन हो, जैसे इस तरह से, ये देखें यहाँ पर ये जो दो जाविये बनेंगे वो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, सॉरी यहाँ पर 180 डिग्री होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे मुनहरिफ की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। इसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसको जब हम फिगर से देखना चाहें, यानी कि इसके किनारे से अगर हम लाइनिंग करें या लकीर खींच करके बनाएं तो उस फिगर जो हमारा बनेगा कुछ ऐसा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम दो ज़िला मुतवाज़ी मतलब पैरेलल, मुतवाज़ी का मतलब क्या होता है, मुतवाज़ी का मतलब होता है पैरेलल, इसमें दो ख़त क्या हो या फिर दो लाइन सेगमेंट क्या हो, मुतवाज़ी और पैरेलल। मुनहरिफ एक ऐसा चार ज़िलाई है जिसमें इज़्ला का एक जोड़ा मुतवाज़ी हो, यानी कि एक पेयर, वन पेयर पैरेलल हो, मुतवाज़ी हो। जैसे मैंने यहाँ पर दो लाइन या फिर दो किता खत पैरेलल खींचा, एक दूसरे के मुतवाज़ी बनाए, अब जो दो होगा वो अनपैरेलल होगा, ठीक। इस तरह के जो फिगर बनेंगे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर A, B और C, D जो है हमारा क्या है, पैरेलल है। पैरेलल को हम इस तरह से दिखाते हैं, पैरेलल लाइन को, ठीक। तो जब ऐसे चार ज़िलाई, ऐसा शक्ल जिसका कि कम से कम दो ज़िला या फिर एक जोड़ा
ضلع کا کیا ہو، متوازی ہو، تو ویسے شکل کو ہم کیا کہیں گے، منحرف یعنی کہ ٹریپیزیم کہیں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا فگر ہے جس میں کہ ہم چار یعنی کہ منحرف کو چھوڑ کر کے جو ہم نے چار پڑھا ایک دوسرے سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے جب ہم متوازی سے سب کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے، جب ہم متوازی کے تمام ضلع کو یکساں کر دیں گے، ایک جیسا کر دیں گے تو ہمارا معین بن جائے گا، ٹھیک۔ اب ہم کیا کریں گے، اس دونوں کو متوازی اور معین کہ ہر ایک زاویہ کو جب ہم 90 درجے کر دیں گے یعنی کہ 90 ڈگری بنا دیں گے تو متوازی سے ہمارا مستطیل بن جائے گا اور معین سے ہمارا مربع بن جائے گا، ٹھیک۔ یا پھر مستطیل کے تمام ضلع کو جب ہم برابر کر دیں گے تو ہمارا مربع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ضلع کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر ہم ضلع کے اعتبار سے کریں گے تو اس طرف آنا پڑے گا، ایسے، ٹھیک۔ یہ ہمارا کیا دکھا رہا ہے، یہ ضلع کو بتا رہا ہے۔ جب ہم ضلع کیا کریں گے، برابر کریں گے تو ہمارا اس سے ادھر سے کنورٹ ہوگا، لیکن جب ہم زاویہ کو کنورٹ کریں گے یعنی کہ زاویہ کب کتنا کریں گے، 90 ڈگری کر دیں گے تو ہمارا فگر نیچے والا بنے گا، یعنی کہ معین کا ہر ایک زاویہ اگر ہم 90 ڈگری کریں گے تو ہمارا مربع بن جائے گا۔ جب متوازی الاضلاع کے تمام زاویہ کو 90 درجہ کریں گے تو ہمارا کیا بن جائے گا، مستطیل بن جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ زاویہ ہمارا ہر ایک زاویہ کتنا 90 ڈگری کا بن رہا ہے، ٹھیک۔ تو یہ والا فگر 90 ڈگری کو بنا رہا ہے اور یہ والا فگر ہمارا اس طرح سے جب ہم جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ضلع برابر کرنے پر یہ فگر بنیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں جب ہم فگر بنائیں گے لکیر کھینچ کر کے تو ہمارا فگر کچھ ایسا بنے گا، ہر ایک فگر۔ تھینکس فار واچنگ۔